پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ شکرپڑیاں کے قریب یوم پاکستان کی ریہرسل کے دوران گر کر تباہ۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید۔ طیارہ اسلام آباد کے قریب خراب ہوا۔ نعمان اکرم آبادی کو بچانے کے لیے طیارہ دور لے گئے، اپنی جان قربان کر کے کئی زندگیاں بچا لی۔ بہادر پائلٹ کی شہادت کی خواہش پوری ہو گئی۔ دھرتی کی شان ونگ کمانڈر نعمان، پوری قوم کا شہید کو سلام۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا بھی خراج عقیدت۔ شہید پائلٹ کی نماز جنازہ ادا۔ ایئر چیف مارشل اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سمیت اعلیٰ افسران اور دیگر کی شرکت۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ گلگت میں 14 سالہ لڑکے میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ملک بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ گزشتہ روز کوئٹہ سے کیس رپورٹ ہوا تھا۔ کراچی میں سب سے زیادہ 14 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں اقدامات جاری۔ سندھ میں سب سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈز قائم کر دیے ہیں۔ وزیر صحت عذرا پیچوہو کا کراچی ایئرپورٹ کا دورہ، اسکریننگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ سندھ کے تعلیمی اداروں کی چھٹیاں بڑھیں گی یا نہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں حتمی فیصلے کے لیے کل دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ اراکین کی اکثریت اسکول 16 مارچ کو کھولنے کے حق میں ہے۔ 119 ممالک کورونا وائرس کی لپیٹ میں۔ چین کے بعد اٹلی کی صورتحال سب سے زیادہ خراب۔ پورا ملک لاک ڈاؤن، 10,000 متاثرین، ہلاکتیں 650 کے قریب۔ اٹلی میں مقیم پاکستانی شہری بھی جاں بحق۔ اسپین، فرانس، امریکہ میں بھی ہلاکتیں۔ ایران میں اموات 350 ہو گئیں۔ جرمنی میں 91 نئے کیسز رپورٹ۔ مہلک وائرس ترکی اور بولیویا میں بھی رپورٹ۔ سعودی عرب، بحرین، امارات میں بھی کیسز بڑھ گئے۔ امریکی کرنسی بے لگام، ڈالر کی قیمت میں 98 پیسے کا مزید اضافہ۔ امریکی ڈالر 158 روپے 42 پیسے کا ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پرعزم۔ کہا خدا کا شکر ہے مہنگائی نیچے جا رہی ہے۔ مہنگائی کم ہونے سے شرح سود میں بھی کمی ہوگی۔ وزیر اعظم نے 20,000 گھروں کے منصوبوں کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ قومی اسمبلی میں زینب الرٹ بل کثرت رائے سے منظور۔ جماعت اسلامی کا بل میں بچوں سے زیادتی کے ملزمان کے لیے پھانسی کی سزا شامل کرنے کا مطالبہ۔ خواجہ آصف بولے قانون کو دانت بھی دیں جو عمل بھی کر سکے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا بل قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ بل پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا تاریخی بل کو پیش کرنے کے لیے اعتماد سازی میں کچھ وقت لگے گا۔ نون لیگ کے ناراض اراکین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑنے کی پیشکش کر دی۔ پارٹی دباؤ کی صورت میں استعفیٰ دینے کی بھی یقین دہانی۔ نشاد ڈاہا کہتے ہیں پارٹی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ شہباز تتلہ کو قتل کیا، پھر لاش تلف کر دی۔ ملزم ایس ایس پی مفخر عدیل کا اعتراف جرم۔ مزید تحقیقات کے لیے پولیس نے ملزم کا عدالت سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ سانحہ گولی مار، منہدم عمارت کے متاثرین کا احتجاج۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کس کا آیا بلاوا، کون ہوگا خوش نصیب؟ حج قرعہ اندازی کا اعلان کل ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 1,07,526 افراد فریضہ حج ادا کریں گے۔ لاہور ایئرپورٹ پر آسٹریلوی صحافی ڈینس فریڈمین سے رشوت لینے والا اہلکار گرفتار۔ سی آئی پی لاؤنج میں تعینات اہلکار عمران مظفر نے آسٹریلوی صحافی سے رشوت لی تھی۔ وزیر اعظم کے نوٹس پر حکام نے ایکشن لیا۔ اہلکار کا ایئرپورٹ انٹری پاس معطل۔ مزید تحقیقات جاری۔
पाकिस्तान सुपर लीग 5 कल फिर कराची में मचेगी धूम। नेशनल स्टेडियम कराची एक क्वालिफायर समेत 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। कोरोना वायरस के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजामात का फैसला। स्प्रे के बाद स्टेडियम में हर जगह सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। शायकीन की स्क्रीनिंग भी होगी। पंजाब भर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिर पड़ी, सड़क पर खड़ा नौजवान जान बहक। बलूचिस्तान के इलाके जियारत और चमन में बर्फबारी। जियारत में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत 1 डिग्री पर पहुंच गया। आज 9 बजे में आपको कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से खबर देंगे, जहां पाक फिजाइया के बहादुर सपूत ने अपनी जान कुर्बान करके कई जिंदगियां बचा ली। यौम पाकिस्तान की तकरीब की रिहर्सल के दौरान ब्लू एरिया के ऊपर पाक फिजाइया का F-16 तैयारा खराब हुआ। नोमान अकरम आबादी को बचाने के लिए तैयारा गैराबाद इलाके में ले गए और जान आफरीन के सुपुर्द कर दिए। पाक धरती की शान विंग कमांडर नोमान, जिन्होंने आज भरी आखिरी उड़ान, आबादी को बचाते हुए वतन पर हो गए। पाक फिजाइया के शाहीन नोमान अकरम की बहादुरी पर पूरी कौम को फख्र है। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में शहीद के दर्जात के लिए दुआ की गई। मैं उनकी शहादत के लिए करता हूँ, हम सब उनके साथ हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। पाक फ़ज़ाइया का जो इस मुल्क में रोल है वो काबिल दीद है। जैसे कि पिछले साल ही इंडिया के जो तैयारे को मार गिराया था, ये बस इन जवानों की मेहनत है। सोशल मीडिया पर भी सार्फिन ने शहीद की बहादुरी और आबादी को बचाने के फैसले को खूब सराहा। और अब बात खतरनाक वायरस कोरोना की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 14 साल लड़के को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। तमाम मरीजों की बैरून मुल्क से वापसी ने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के अमल पर सवालिया निशान लगा दिया है। स्कर्दू से ताल्लुक रखने वाले 14 साल लड़के में वायरस की तस्दीक के बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 20 हो गई है। परेशान कुन बात तमाम मरीजों की बैरून मुल्क से वापसी है। हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल शुरू तो कर रखा है, लेकिन अब तक ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम होता नजर आ रहा है। सिंध हुकूमत भी इसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को समझती है। सिंध हुकूमत इस बात को वफाकी हुकूमत को बावर कराने की कोशिश कर रही है कि एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स ऑफ एंट्री के ऊपर आपको अपनी सर्वेलेंस को, अपनी मॉनिटरिंग को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर सर्वेलेंस सही चल रही होती, अगर मॉनिटरिंग सही चल रही होती, तो मेरे ख्याल में ये 14 के 14 पेशेंट्स को एयरपोर्ट पर डिटेक्ट कर लिया जाता और ये कराची या हैदराबाद दाखिल नहीं हो पाते। ये एक सवालिया निशान है। ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह ने भी एयरपोर्ट पर चेकिंग और स्क्रीनिंग ना होने से मुतालिक ट्वीट की। लिखा, आज सुबह मदीना मुनव्वरा से कराची पहुंची। एयरपोर्ट पर कोरोना के लिए किसी भी किस्म की ना चेकिंग थी और ना स्क्रीनिंग। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचहो ने कराची एयरपोर्ट का दौरा किया और स्क्रीनिंग के अमल का जायजा लिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन ने निजी लेबॉर्ट्रीज पर कोरोना वायरस की तशखीस पर पाबंदी आयद कर दी है और हिदायत जारी की है कि कोरोना वायरस का टेस्ट NIH इस्लामाबाद और पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी लेबॉर्ट्री कराया जाए। कोरोना वायरस के अब तक सिंध से 15, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान से 2-2, जबकि कोयटा से 1 केस सामने आ चुका है। कोयटा में कोरोना से मुतासरा बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कोयटा के 2 बड़े अस्पतालों में कोरोना वायरस की तशखीस और इलाज के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने के बाद मुतासरा बच्चे को इलाज के लिए फातिमा जिन्ना चर्च अस्पताल के खुसूसी मरकज में दाखिल कर दिया गया है। तीनों बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट है, उनके साथ 2 लेडीज़ भी है। 1 बच्चे में पॉजिटिव, बाकियों में जो है नेगेटिव आ गई। इंतज़ाम तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन वेंट जो ज़रूरत होते हैं ख़ास कर वो हमारे पास 5 पड़े हुए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान लियाकत शवानी कहते हैं कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र हर मुमकिन इकदाम किया गया है। इस बारे हुकूमत रोज़ अव्वल से ही अलर्ट है। क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंतहाई जिम्मेदार इस हवाले से और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बच्चे को हमने शिफ्ट किया और बच्चा भी थैलेसीमिया का, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हमने कर दी है। आइसोलेशन रूम में भी शिफ्ट किया गया। कोरोना से मुतालिक
جو اس کی میڈیکیشن ہے, جو علاج معالجہ, وہ بھی سہولیت فراہم کر رہے ہیں. کوئٹہ کے 2 بڑے اسپتالوں میں کورونا وائرس کی تشخیص اور مریض کو الگ رکھے انتظامات کیے گئے ہیں. متاثرہ بچہ سندھ کے ضلع دادو سے تعلق رکھتا ہے, جو اپنے والدین کے ہمراہ ایران سے لوٹا ہے. بچے کے